की आ कहदियां वो अंकल नहीं अजकल देखा जो तुहाडे नाल आउंदा सी अंकल कहंदा इंडिया चला गया, अंकल इंडिया चला गया। तो इस करके वचन कहता है कि जब तक तुहाडे अंदर वचन नहीं है तब तक तुहानूं ये डरावने सुपने आउणगे। हुण भी कई बैठे ने, राती आया सी, कई बैठे ने, दसना नहीं हुण तुसीं मैनूं पता, कईयां नूं रात शैतान घुमाउंदा रहा, कईयां नूं कई जगह ते लैके तुरिया फिरदा रहा, लेकिन तुसीं दसना नहीं। क्यों कि शैतान जदों तुहाडे अंदर वचन ही नहीं गा ते खुदा वचन तो डरदा है, वो वचन तो डरदा कहंदा हे बालको, हे बच्चियों, तुसीं तां परमेश्वर तो हो, तुसीं तां परमेश्वर तो हो अते उन्हां नूं जित लिया, उन्हां नूं जित लिया है, क्योंकि जेड़ा तुहाडे विच है, जेड़ा तुहाडे विच है सो उस नालों वड्डा है, उस नालों वड्डा है जेड़ा संसार दे विच है। पर जब साडे विच ही जो वड्डा किद्दां हो जाएगा, जेड़ा सानूं घुमाई फिरदा वड्डा तो वो होया तुहाडे वास्ते, वड्डा तो अज सानूं घुमाई फिरदा है, अज सानूं घुमाई फिरदा है। जब तक ये विच नहीं होना, जब तक अपने आप का इकरार ना करो और अपने का इकरार ना करो, तब तक तुहाडे अंदर वचन नहीं आ सकता है। उन्होंने पढ़न की भी जरूरत नहीं है कि हाँ ए बंदे दे विच परमेश्वर है, ए बंदे दे विच यस्सु वसदा है, ए बंदे दे अंदर यस्सु जिहड़ा है वो चलदा फिरदा है, ये यस्सु दा बंदा है, उन्होंने पता है वो आएगा ही नहीं। मैं जदों भी गल करदा हाँ अज खुदा दे तख्त दे उत्ते खड़ा हाँ, जदों भी मैं करता हाँ मैं दसदा हाँ घर बच्चों मैं तुहानूं भी कई बार दस चुका हाँ, मैं बंदगी जी हुंदा रात नूं सुपने दे विच, मैं प्रार्थना दे विच हुंदा, मैं तुहाडे किसी दे घर दे विच हुंदा, मैनूं क्यों नहीं आउंदे सुपने, मैनूं क्यों नहीं डराउंदा उस, उहनूं पता कि जदों इन्हें यस्सु दे नाम विच एक डांट मारी ना तो मैनूं डरना पैना, मैनूं डरना पैना, इन्हें नहीं डरना, फिर मैनूं डरना पैना। उन्होंने पता है। इस करके जो रात को दुआ करो प्रभु अज सुपने के मिल, अज सानू दर्शन दे, अज साडे नाल गल्लां बातां कर और सवेर का दिन तंदुरुस्ती और बरकतां दे, जो सवेरे उठीए तेनू सजदा करिए, तेरे नाम की हमदोस्तैश और शुक्रगुजारी करिए। ये तो असीं कम नहीं करना, असीं तो रात को 1:30 बजे तक नैट दी गल्लां WhatsApp ही देखना, सवेरे उठदे आ गया, फेसबुक ही देखनी आ मैसेज आ गया, की अज प्रोग्राम आ गया, की नहीं आ गया, वो ही सानू वो वसिया होया है, वो भी एक दुष्ट आत्मा है, वो भी एक बीमारी है, वो भी एक एलर्जी है। ये एलर्जी नूं उतार दिओ। मैं लड़दा ही ना घर दे विच, लड़दा ही ना घर दे विच, मैं इन्ना ना देखो हट जाओ, इन्ना ना देखो हट जाओ, इन्ना ना देखो, ये भी एलर्जी है, ये बीमारी है, ये दिमाग च बढ़ जाती है, दिल च बढ़ जाती है, जेब च बढ़ जाती है, बढ़ने जाती घुस जाती है अंदर। इस टाइम का काम है। ये सुपने कितना ना तुहानूं भैड़े आउणगे, सुपने कितना ना गंदे आउणगे, शैतान कितना ना तुहानूं डराएगा, दुष्ट आत्मा कितना नहीं तुहानूं डराएगी, जादू टूणा तुहानूं कितना नहीं डराएगा। जादू टूणा जिहड़ा है वो मैं कहना कि मेरे घर दे विच जिहड़ा है किते भी रख करके चल जाओ, तुहाडे सामने बच्ची बैठी है, पीटू बैठी है संसारपुर तो। जदों मेरी पहली मुलाकात हुई इन्हां दे घर दे विच टूणा ही करके गया सी, कीता सी बेटा, मैं की किया सी, अग ला दिओ, ला दी। अग लाउण तो बाद जिन्हां ने टूणा कीता सी, मैं जदों दुआ करता प्रभु ये जिन्ने कीता ना उहदे ही घर चला जावे, उहदे उत्ते ही वार करे, ते तेरे बच्चों ते क्यों वार करे। वाकई उन्होंने वार किया जा करके कि बड़ा नुकसान है, मैं ना नहीं लगी, उसे वेले कर दिता, उसे वेले कर दिता, उसे वेले कर दिता। ये तुहाडे अंदर वचन की जरूरत है, वचन की घाट है, तुहाडे अंदर है ही नहीं वचन, वचन रखते नहीं। अज हुण सुनना है, बाहर जाके ज्यादा तो ज्यादा घर तक तुसीं इस वचन को याद रख सकते हो, उस तो बाद नहीं। तो सानू जिहड़े आ इस वेले पता नहीं 200 तो किन्ने उत्ते टप गए आ, वो सानू किदां याद रहिंदे आ, सानू किदां याद रहिंदे आ। साडा ख्याल उधर आ, साडा ध्यान उधर आ, साडी आत्मा उधर आ, असीं उधर ही बड़े रहने आ। सानू कोई गल याद आ गई, बाइबल चकनी है, उस वाले देखनी है, उस वाले फरोलनी है। लेकिन वचन कहता हे बच्चियों
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਦ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਸੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਚੱਲ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਟੰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਟੰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਕੈਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਆਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੱਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚੁਣੇਗਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਵਚਨ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੱਠੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਵਲ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਮਤਵਲ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੂੰਦਾ, ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਬੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੋ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5-7 ਚੁਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਪੜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, Facebook ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ 11 ਵਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਠਦੇ ਪਏ? ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ 11 ਵਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਠਦੇ ਆ? ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ। ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਮਧੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ 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 ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਗਲਿਆਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, 6 ਹੱਥ 1 ਗਿੱਠ, ਜਿਹਦੇ 9 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, 9 ਫੁੱਟ ਤੇ 1 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮੰਡੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਲਿਆਤ, ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਖੱਪਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। 7 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, 8ਵਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਭਰਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਬਚੀ ਕਿ ਗਲਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਲਊਗਾ? ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁੰਗਾ ਮੂਲਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਚਨ ਵਸੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਲੱਕਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਗੇ, ਆਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣੀ ਹੋ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਲਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ।
लेकिन ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 57 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਾਕਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਬੁੱਲ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਛੱਡ ਪਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ 57 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਾਕਟ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, 7 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਿਆਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁੱਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਉਂ ਗਲਿਆਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਉਂ ਗਲਿਆਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਤਾਂ ਗਲਿਆਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਿਆਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਮੰਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਧੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਚ ਸਿੱਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਸਿੱਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਸਿੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
बोल करके कुत्ता कह देता सी या कुत्ता मेरे सामने खड़ा कर देता है, इनू मैं ना पहाड़ के सिट दवांगा। लेकिन हुण देखना है कि जिस वक्त जो है दाऊ वार करने वास्ते जा रहा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ वार करने वास्ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जा रहा है, तो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ वार करना है। हालेलुया। गोपियां किस तरह चलाना, हालेलुया। गोपियां ने किथे जाके निशाना मारिया, और किथे निशाना मारिया, चलो मत्था नंगा सी, बाकी ढकिया होया सी, सारी ढाल सी, ਇਹਨੇ सेफ्टी जैकेट पाई हुई सी, कोई चीज नंगी नहीं सी, ਇੱਕੋ ਹੀ जगह नंगी सी, ਉਹ ਕਿਹੜੀ जगह नंगी सी, ਉਹ जगह मत्था ही नंगा सी। और ਉਹ ਜਿਹੜਾ गोपियां ਦਾ पत्थर लगा, वो किथे जाके लगा, जैकेट ते लगा, थल्ले लगा, उत्ते लगा, किथे जाके लगा। और फिर देखो दाऊद ने की कीता जाकर, फिर दाऊद ने की कीता जाकर गाली कट के रख देता, ले ला आई आकड़ सी तेरी में, उठ जा आई तेरी आकड़ सी, तू ही कहता सी कि मैनू कोई जित नहीं सकता, तू ही कहता मैनू कोई जित नहीं सकता, तेरा गल भी रात था, तेरे मार के छड़ देता। एक छोटे से बच्चे, छोटे तो छोटा कहने का मतलब है मोटा है, तगड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, लेकिन दिल जो कमजोर है। अंदरों की है, अंदरों की है, छोटा है, निक्का है, बालक है, पतला है, दुबला है, अंदरों की है, अंदरों की है। इसे करके टाया ना तुसी की हो, बड़े बड़े मोटे मोटे बन गए, बड़ी बड़िया मोटिया मोटिया बन के आई, लेकिन अंदरों देखो, अंदरों देखो, जाओ अंदरों देखो। असी खुदा जिहड़ा है तुहानू उपरों मोटे नहीं देखना चाहता, उपरों तगड़े नहीं देखना चाहता, उपरों ताकतवर नहीं देखना चाहता, उपरों लंबे नहीं देखना चाहता, उपरों कुछ भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तुहानू दिल के अंदरों तगड़े देखना चाहता। तगड़े कितना बनोगे, कदों बनोगे, उदों बनोगे जब वचन तुहाडे अंदर आए, तो दाऊद के अंदर वचन। दाऊद ने ढा लिया गलियात दा गल भी रात किद्दां बैठा सी शादी है जाके, दाऊद किद्दां बैठा सी शादी ने बैठा, ढा लिया उन्हें। तुसीं भी ढा सकते हो शैतान नूं, ढा सकते हो बीमारियां नूं, ढा सकते हो परेशानियां नूं, ढा सकते हो मुसीबतां नूं, ढा सकते हो प्रॉब्लमां नूं। क्यों नहीं ढाउंदे? क्योंकि तुसीं जिहड़े हो दिल दे विचों अंदरों कमजोर हो, अंदरों कमजोर हो। उत्तों बड़बड़ बहुत है, बड़ा विश्वास मेरा, बड़ी लंबी दुआ होती है, सवेरे दुआ होती है, शाम को दुआ होती है, लेकिन बिच कुछ नहीं। मैं बेशक 74 साल का हो गया, अक्टूबर पूरे हो जाने, 75वां शुरू हो जाना, लेकिन मैनू पता कि मैं बेशक बुजुर्ग हाँ, बेशक बुढ़ा हाँ, लेकिन मैं अंदरों मजबूत हाँ, अंदरों में तगड़ा। दान की हिम्मत नहीं, चलो कितने बाहर चल भी जाता, लेकिन फिर भी साडा भरोसा है, फिर भी साडे जो बाहर करूँ तो साडे मुँह के विचों 2 ही लफ्ज़ निकले, हालेलुया रब्बा तेरा शुक्र है, हालेलुया रब्बा तेरा, दूसरा नहीं लफ्ज़ कोई भी निकलूगा, शुक्र ही निकलूगा। इस करके कहता कि तुसी हे बच्चियो, तुसी परमेश्वर तो हो, पर परमेश्वर का वचन तुहाडे विच है नहीं, परमेश्वर का वचन तुहाडे विच है नहीं। वचन जी असीं अज चर्च दे विच आए हां, जी असीं परमेश्वर के घर दे विच आए हां, तो वचन सुनने वास्ते आए हां, ते वचन ही साडे विच नहीं रहा, ते असीं इंगली घूमड़ी दे विच उहदे फसे करदे हां। वचन नहीं तुहाडे विच रहना, फिर वो चीज़ां वापस आ जाएंगियां तुहानूं, वो चीज़ां तुहाडे विच वापस आ जाएंगियां, वो चीज़ां तुहाडे विच फिर तुहाडे विच खुदा दा काम, खुदा दा आत्मा कमरे कहता किन्नियां मर्जी दुआवां करांदे रहो, किन्ना मर्जी जो कुछ भी करना है वो तुसीं करते जाओ, लेकिन जिहड़ा है तुसीं कदे भी गलियात जिहड़ा शैतान है वो गलियात बन के आउंदा है, वो गलियात बन के आउंदा है, लेकिन तुसीं ढा नहीं सकदे। दाऊद दे विच परमेश्वर सी, दाऊद दे विच वचन सी, दाऊद की लैके आया सी, एक गोपिया छोटा जिहा घुमा के मारने वाला, ते 4 पत्थर होर लैके आया सी, 4 होर लैके आया सी, 5 पत्थर लैके आया सी, वो जेब पा के 4, एक गोपिया के 4 ने भरा होर सी, कहता जब मैनूं 5 ही किते पै गए ना तो 5 ने एक एक
भोगना मैं बच्चे ही छड्डने का कहता बच्चे ही छड्डने का कहता मैं चार भरा के आते हो बाइबल पढ़ो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਹੈ मूसा परमेश्वर का अधीन रहिंदा सी दाऊद परमेश्वर का अधीन रहिंदा सी शमूएल परमेश्वर के अधीन रहिंदा सी अब्राहीम जो है परमेश्वर के अधीन रहिंदा सी जिन्ने नबी सी वो परमेश्वर के अधीन रहिंदे सी अगर परमेश्वर के अधीन रवांगे तो फिर शैतान का सामना कर सकते हैं अगर परमेश्वर के अधीन नहीं रवांगे तो फिर ਅਸੀਂ शैतान का सामना नहीं कर सकते शैतान साडे उत्ते हमेशा जो है वो हैवी रहेगा वो सानू डराउंदा रहेगा सानू चक्करां च पाउंदा रहेगा साडा लड़ाई झगड़ा कराउंदा रहेगा साडा एक्सीडेंट कराउंदा रहेगा साडा कुछ भी करवा सकता है परमेश्वर के अधीन होना जिहड़ा है वो जरूरी है परमेश्वर के अधीन होना जिहड़ा बड़ा जरूरी है ऐ चुगलियां परमेश्वर के दासां दे खिलाफ बोलना हमेशा हमेशा वास्ते छड़ दो वो गंदा होवे वो मंदा होवे वो झूठा होवे वो डाकू होवे वो बदमाश होवे लेकिन तुसी ओदे तो की लेना ओने अपना जवाब देना तुसी अपना जवाब देना है और खुदा ने उस तो पहला जवाब लेना है ओनू पहला खड़ा कर लेना है कि आ जा वे पुत्रा हुण दुआ काम कीते आ जा तेरे पासे इस करके कहता पर सारे उपरंत ऑपरेशन परमेश्वर के अधीन होवो शैतान का सामना करो शैतान का सामना करो ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਿਆ ਉਸ ਭੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ वचन लेके जाते हैं और वचन के नाल ही वापस आ जाते हैं वचन लेके जाते हैं और वचन के नाल ही वापस आ जाते हैं तो जिहदे दिल दे विच वचन है शैतान नूं पता है ओदे वो नजदीक रिहा कहंदा खुदा दे परमेश्वर दे अधीन हो जावो ओदे अधीन हो जावो ओदे आज्ञाकार बन जाओ ओदी हां ना हां बुलाओ ओनू कदे जवाब ना दो ताप चढ़िया तद भी कहो ठीक है जी मैं आउणा आ बुखार चढ़िया तद भी कहो जी मैं आउणा आ घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई कहो मैं आउणा आ अधीन का मतलब यह है अधीन हो जाओ ये नहीं खाली गोडे नुआ के खाली हाथ ऊपर जाके दुआ करो अधीन होने का मतलब है कि हर हुक्म को मनना है हर कहने को मनना है हर जिथे कहते हो जाना है ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मूसा ने ना की सी सिर्फ माड़ा जिहा किया सी की किया सी प्रभु मैं तो तू बुलाया मेरे को बोल नहीं होना वो कहना उसे तू बोलना उसे तो मैं बोलना उसे तू बोलना उसे तो मैं बोलना प्रभु सारे काम करता है ऐसे हम कौन बोल रहे हैं प्रभु बोल रहे हैं ऐसे असि बोल रहे हैं थले उतर के आवाज देख लो आवाज देख लो थले उतर के आवाज सुन लियो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ जे वचन अंदर आ तो पहले ही पता है कि भाई मैं इन्हों के कोल नहीं जाना जे वो आ भी गया तो फिर जो तुहाडे अंदर वचन हाँ तो तुसीं उस वचन के नाल उहनूं डांट सकते हो उहनूं झिड़क सकते हो उहनूं कह सकते हो जा यीशु के नाम में इत्थों दफा हो जा यीशु के नाम में निकल जा यीशु के नाम में पास हो जा यीशु नाम तेरा अड्डा इत्थों तबाह हो जाए दोबारा मुड़ के वापस आ यीशु के नाम में जो नाश हो जाता है उसका नाम ही ऐसा है दुनिया में एक आला नाम है दुनिया में एक बड़ा नाम है दुनिया में एक बड़ा नाम है
एक मैनू याद आ गया हुणे, मैं कल दोस्तों बलविंदर भी दसदा सी, एक जाकिर नाइक मुसलमान वर्ल्ड का मुसलमाना का जिहड़ा है वो तकरीर करने वाला बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा वर्ल्ड दे विच। जाकिर नाइक वो यस्सू नूं रब नहीं मनदा, खुदा का पुत्र नहीं मनदा, मुक्ति दाता नहीं मनदा, शांति का राजकुमार नहीं मनदा, और मरियम को जिस तरीके दे नाल सी पैदा होया कहने इस तरीके दे नाल नहीं मनदा, और जिस तरीके दे नाल वो शरीर के उत्ते चढ़ करके मौत हुई उस तरीके नाल भी मनदा जिहदा गल है कहता है। अज वो ही मैं तुहानू सारिआं नूं 4-5 दिन पहला ग्रुप दे विच ये वीडियो पा दी है, जिन्हों ने देखी है सुनी है उन्होंने पता है कि अज वो ही जाकिर नाइक कहता कि मोहम्मद 5 बार कुरान दे विच नाम आया, और अज मैनू पता लगा कि ईसा का नाम जोरदार ताने मारो 25 बार आया। ईसा का नाम कुरान दे विच कितनी बार आया? देखो 5 बार होने वाला बड़ा को 25 बार होने वाला हुण आप ही बन गया, कहता 5 बार होने वाला बड़ा 25 बार होने वाला बड़ा। कहता जेड़ा जीदा उठा लिया गया उन्होंने मुसलमान जीदा उठा लिया गया, जीदा उठा लिया गया वो बड़ा कि जेड़ा मर के गया वो बड़ा, मोहम्मद मर के गया। ईसा कहता जीदा उठा लिया गया वो बड़ा, कहता जेड़ा जीदा उठा लिया गया वो बड़ा, कहता जेड़ा मां बाप तो पैदा होया वो बड़ा, जेड़ा खुदा दे रूह तो पैदा होया वो बड़ा, कहता जेड़ा खुदा दे रूह तो पैदा होया वो बड़ा। अज बन गया मैं वीडियो सारे भेजी है ग्रुप के सारे देख लो कि अज मनिया वो बंदा, अज मनिया वो बंदा कि वाकई जिहड़ा है खुदा है ते खुदावंद यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं, ये तो एक ही अज मनिया। ते इस करके जे वचन है बच्चों तुहाडे दिल दे विच तां तुसीं शैतान नूं डांट सकते हो, कहोगे हे शैतान यीशु दे नाम दे विच तो दफा जा, लेकिन पहला तुहानू जिहड़ा है वो मां बाप दे अधीन होवो, फिर यीशु मसीह दे भी अधीन होवो। मां बाप दे अधीन होवो, यीशु मसीह दे भी अधीन होवो। जब असीं यीशु मसीह दे परमेश्वर दे अधीन हो जावांगे तो शैतान की कोई ताकत नहीं है जिहड़ी साडे उत्ते हावी हो जावे जां साडे उत्ते किसी किस्म दा वार कर जावे। मेरा टाइम हो गया है, आखिरी आयत देखांगे उस तो बाद मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मैनूं पता है कि मेरा काम बनता जाना है, तो मैं तेरे स्टॉप कर दिया। यूहन्ना ने पहली 15 2:14 यूहन्ना ने पहली, हाँ जी, हे पिताओं हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ, हाँ जी, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, जो तुसी ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ ਇਹ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪੀਜੀ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੀਜੀ ਬਿੱਲੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अपने नाम में तुहानू मजबूत देखना चाहता है, परमेश्वर अपने नाम में तुहानू बलवान देखना चाहता है। और परमेश्वर ने वो चेले ने यह लफ्ज कह देता है जिहड़ा कि प्रकाश की पोथी जिहदे प्रकाश वाक्या देखिया सी, जिहदे फरिश्ते ओनू आसमान दे उत्ते लै करके गए सी, और जिहनू सारी जिहड़ी आउण वालियां गल्लां जिहड़ियां
पिताओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਆਪਾਂ है ना? बड़े तगड़े मूंह का बोल लो, गन्ना कर बड़े तगड़े अभी है, बड़े हसन में बड़े तगड़े हसो ना भला। जेदी प्रदेश का कट पूरा हो गया, मुसाफरी खत्म हो गई, उन्हें चले जाना है, लेकिन खुदा आज तो सी और उन्हें अंत तक उसे नहीं रहना है, किसी दूसरे ने नहीं रहना। इस करके लिखता है, हे जवानों, सानू खुदा जवान कहता है, हे जवानों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਬਸ। ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰੋ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੋ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੋਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਸੀਬਾ ਬਣਾ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਔਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ
मसीही हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਿਸੂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਕਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣੀ ਜਾ ਕੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਾਰੋ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।